Good afternoon. Good afternoon. It's very good to be here with you again. حالتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که دوباره با شما هستم امروز. In about 2.5 weeks, I will be going with a team to Africa. این تا 2 هفته و نیم دیگه من با یه تیمی میرم به آفریقا. And I would very much appreciate your prayer support. و میخوام که شما واقعا با دعاتون ما رو پشتیبانی کنید. There are a team of 6 of us going for 2 weeks. ما یه تیم 6 نفره هستیم که برای 2 هفته میخوام بریم اونجا. We will be going to Kenya. ما میریم به کشور کنیا. And on the first Sunday there, we'll be preaching in different churches. و اون اولین یک شنبه در کلیساهای مختلف اونجا ما موعظه خواهیم کرد. And then during the week for 4 days, we will have 4 days of teaching and training for pastors and church leaders. بعد 4 روز بعد ما برای اون کشیش‌ها و اون خادمینشون برایشون آموزش داریم. I will be spending lots of time with the board of Vision Ministries Kenya. و وقت زیادی رو بعد با اون قسمت مرکزی ویژن مینیستری کنیا من داشته باشم. It's very important for them to understand their role as leaders for the churches in the country. براش خیلی مهمه که اونا بدونن به عنوان رهبران چه نقشی دارن در کل کشور کنیا. And in the second weekend, we will split our team up and go to 2 rural areas. و در هفته دوم ما این تیممون 2 قسمت میشن میریم به شهرهای دیگه. For additional teaching and training. برای آموزش‌های بیشتری و که می‌خوام به اونها بدم. We're taking a builder with us this time. این دفعه ما می‌خوام یه ساختمان‌ساز با خودمون ببریم. He has actually built and constructed many churches here in Canada. این کسی است که خیلی از ساختمان‌ها و کلیساها رو در کانادا درست کرده. And we want him to observe the building projects that we have in mind for Kenya. و می‌خوام که ملاحظه کنه در نظر داشته باشه اون پروژه‌هایی که برای ساختمان‌ها و کلیساها که در کنیا داریم. And we want him to explore some possibilities in Nairobi for a future program. ما می‌خوایم ازش که کشف کنیم اون امکاناتی رو که برای ساختن اون کلیساها در اونجا هست. So it's very good for us to have somebody who actually knows something about real buildings. و خیلی پس مهمه که ما بدونیم یه نفری رو داریم با خودمون که واقعا میدونه چطور ساختمان‌سازی بکنه. We also are taking a lawyer with us who is going to be teaching sessions on conflict resolution. ما همچنین یک وکیل با خودمون داریم که کمک میکنه که چطور بتونن در اون چیزایی که بحرانی هست رو ازش بر بیان. And we are taking a young brother who is only 22 years old to work with the youth. و همینطوری یه برادر 22 ساله رو داریم با خودمون ببریم که بتونه با جوانان کار بکنه. And 3 of us who are going are pastors. و 3 تا از ما به عنوان کشیش داریم. But I would like to ask you this. من میخوام این سوال از شما. 2 of us will be, I think you've met Doug Loveday before. شما فکر میکنم پستر داگلاس رو دیدی قبلا. بله. So that Doug and myself will be spending an extra 2 days in Burundi. من و داگ با هم دیگه 2 تا روز بیشتر در بروندی هم خواهیم بود. We have a big problem there. ما مشکل بزرگی داریم اونجا در And we would like you to pray for us for those 2 days especially. میخوام که از شما برای ما برای این 2 روز به طور ویژه دعا کنید. It will be August 11th to the 13th. پس آگوست 11 تا 13 رو لطفاً یادداشت بکنید. بعد بذارید تو دعا این بچه‌ها کار بسیار سختی رو گورد و داگلاس تو اون کشور بروندی انجام. And so if you could pray that God would make us agents of peace during that time. باشه که خداوند ماها رو نماینده‌های صلح در این مدت آمین. So thank you for your contribution and your support so far. خیلی ممنون از این پشتیبانیتون تا حالا برای این کاری که ما انجام دادیم در آفریقا. And I look forward to telling you the story when we come back. و من منتظر هستم که وقتی برگشتم اون ماجرایی که اونجا اتفاق افتاد برام تعریف کنم. I want to talk with you this afternoon about hardship and success. امروز براتون می‌خوام در مورد سختی و موفقیت. Now, which do you prefer, hardship or success? کدوم رو ترجیح میدید؟ سختی یا موفقیت؟ That's a kind of a foolish question, isn't it? سوال شاید نادونی باشه اما خب معلومه دیگه آدم دوست دارم که موفق باشه. What are the common resulting feelings of each? این نتیجه عمومی احساسی این از هر کدوم اینا چی هست؟ What are the common resulting feelings of hardship? مثلا این نتیجه عمومی مثلا سختی چه احساسی همه داره از سختی؟ خسته. Exhausted. Tired, exhausted, Sadness, Losing the hope. losing hope.
ناامید شدن، خستگی. What else? Stress. همین پریشونی و اینا. And the feelings that accompany success. و حالا چه احساسی داریم از اینکه موفق هستیم؟ Happy, خوشحال smile, هستیم، میخندیم، Energy. encouraging, hope, تشویق میشیم، confidence. بعد دیگه اعتماد داریم. All true? همین رو درسته؟ Yes. What are the possible dangers of each? حالا خطر ممکن در هر کدوم اینها چی هست؟ The dangers of hardship. مثلا خطرات سختی. You forget God. ممکنه خدا رو Give فراموش up. کنیم. ممکنه دیگه همه چی رو بذاریم کنار. Dangers of hardship. دیگه چه چیزایی میدونید تو زندگی؟ اگه سختی تو زندگی میاد چه نتایجی داره؟ Complain. و شروع کنیم به شکایت. بعد اعتمادمون رو از دست میدیم. Yes. بعضی وقتا برعکس به خدا نزدیک میشیم. Maybe in contrast, you are going to be closer to the God. Oh, okay. And what are the possible dangers of success? حالا اون امکان اون چیز هست، اون خطراتی که میتونه در موفقیت باشه چیزایی؟ غرور. Far from the God. You can be far from God. Selfish, proud, High ego. Yes. بازم خودخواهی، موفقیت عمومیه. عمومیه. What did he say? They said, what kind of success you are talking about? Ah, well, we're being generous so far. Yeah. Any kind of success. هر چی که هر موفقیت. Selfish. Yes. So, I would like to. I want to make sure that we understand the big story of the Bible. من اول میخوام مطمئن بشیم که اون داستان کلی کتاب مقدس رو متوجه میشیم. Whenever we read a part, وقتی که فقط یه تیکه میخونیم، it's important to understand how the part fits into the big picture. مهمه که بدونیم این قسمت چجوری میتونه در رابطه با کل اون تصویر میتونه باشه. So that when we read the Bible, وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم، the big picture is that we have a God who created everything. این تصویر کلی اینه که خدا همه چیز رو آفریده. And a second teaching is that there was rebellion of human beings against the God who created everything. دومین تصویر میبینیم که انسان در مقابل این آفرینش سرکشی کرده، عصیان کرده. And the big story of the Bible is how God is drawing people back into recreating the creation. بعد می‌بینیم یه قسمت بزرگی از کتاب مقدس برمیگرده که خدا چطوری دوباره انسان رو به سمت خودش و دوباره آفرینش او داره انجام میده. That God is in the process of establishing an eternal kingdom. که خدا داره درست میکنه اون پادشاهی ابدی خودشو. Here in this world we have many political kingdoms. ما در این دنیا پادشاهی‌ها و ملکوت‌های سیاسی مختلفی داریم. And even we as individuals have our own little kingdom. ما هر کدوم حتی به طور شخصی ممکنه اون ملکوت و پادشاهی شخصی خودمون رو داشته باشیم. And the story in the Bible is how God invites us to leave our kingdoms for his big kingdom. ماجرای کتاب مقدس و این هست که ما چطور این پادشاهی و ملکوت‌های شخصی خودمون رو بذاریم کنار و پیوند بخوریم به پادشاهی خداوند. In the Old Testament there is the story of the Jewish people, the nation of Israel. در کتاب عهد قدیم ماجرای این قوم اسرائیل هست. And how God chose one nation to be a light to other nations. که خدا چطور یک قوم رو انتخاب کرد که بشه نوری برای تمامی امت‌ها. So the whole Old Testament is this story of this one nation and God's working with them. و می‌بینید تمامی ماجرای عهد قدیم در مورد یک ملت هست که خدا چطور با اونها کار کرد. Sometimes they were obedient. بعض وقتا اونها مطیع بودن. Sometimes very disobedient. و بعض وقتا خیلی نامطیع بودن. But when we read their stories, ولی وقتی داستاناشون رو می‌خونیم، we realize that they were very much like us. می‌بینیم که اونها بسیار به ما شباهت دارن. And we learn lessons from how God interacted with و them. ما یاد می‌گیریم چطور خدا با اونها برخورد نمود. The New Testament is the story of how Jesus came into the world.
در ماجرای عهد جدید این هست که چطور عیسی مسیح به این دنیا آمد. He came to reveal God completely. اون اومد تا خدا رو به طور تمام آشکار سازد. And he called people from every tribe and nation. و او تمامی انسان‌ها را از هر قبیله و امتی صدا نمود. And he makes them into what he calls the church. و اونها رو به شکل کلیسا در هم آمیخت. Who are to be a light to the که nations. بشن نوری برای همه جهان ملت. So in the Old Testament you have one nation to be a light to the nations. می‌بینیم در عهد قدیم یک ملت بود که می‌خواست نوری برای همه جهان بشه. And in the New Testament you have people from every nation called to be lights to the در nations. عهد جدید می‌بینیم تمامی انسان‌ها خوانده میشن که بشن برای نوری برای همه امت‌ها. So that in the very last book of the Bible می‌بینیم در آخرین کتاب‌های کتاب مقدس we find that there are people from every tribe and language and nation that are a part of this eternal kingdom. که می‌بینیم از هر نوع زبان و قوم و نژادی انسان‌ها انتخاب شدن در ملکوت خدا قرار گرفتن. This afternoon I want to take us back to the Old Testament to Deuteronomy chapter 8. ما امروز بعد از اون می‌خوام برگردیم شما رو به عهد قدیم به تثنیه باب 8. And we need to read together Deuteronomy. نیاز داریم که با هم دیگه این رو بخونیم. Could you read that for us? Oh, and I should. No, never mind. We'll read it first. Deuteronomy 8. You want to give me the verses? The whole chapter. The whole chapter. تثنیه یا رونوشت یا دوباره نوشته شده. کلمه تثنیه یعنی رونوشت یا دوباره نوشته. one more thing. اوکی شد. One more thing before we read. یه چیز دیگه قبل از که بخونیم. I want you to understand the whole story. من میخوام شما تمام ماجرا متوجه بشید. And so you may remember that the Israelites were slaves in Egypt for about 400 years. اولا که میخوام بدونید که اسرائیلی ها برای مدت بیش از 400 سال برده مصری ها بودند. The book of Exodus tells a story of how they were delivered from Egypt under the leadership of Moses. کتاب خروج به ما نشون میده که چطور این قوم اسرائیل از بردگی این قوم مصر آزاد شدند. But then the Israelites did a lot of complaining about what God was doing. اما همین قوم اسرائیل شکایت‌های بسیاری به خدا نمودن از چه خدا براشون انجام داد. They came out into the wilderness. اومدن به بیابون بعد از که آزاد شدن. They had no food, they had no water. نه آب داشتن نه غذا داشتن. They had too many problems. و خیلی اشکالات داشتن. They were discouraged. و خیلی ناامید بودن. Too much hardship. و خیلی سختی کشیدن. And they said, God, why did you do this to us? به خدا گفتن چرا این کارو با ما کردی ای خدا؟ They said, why did you bring us and our children out here into the desert to die? چرا ما رو آوردی اینجا ما با بچه‌مون تو این بیابون بمیریم؟ Weren't there enough graves back in Egypt for all of us? آیا برای ما همه ما اونجا غذا نمون برای هم کافی؟ And after so much complaining, بعد از اینکه بسیار شکایت‌ها شد، God said to them, خدا به اونها گفت all of you complaining people تمام شمایی که شکایت می‌کنید ای مردم who are so worried about your children, که خیلی نگران بچه‌هاتون هستین. you think I can't look after them and don't care about شما them? فکر می‌کنید نمیتونم به بچه‌هاتون محافظت بکنم؟ All of you that are 40 years old and older will die out here in the wilderness. تمامی شما که بالای 40 سال هستید در این بیابان از بین خواهید رفت. And those children that you think I didn't care about, they will go into the promised همون land. بچه‌هایی که فکر می‌کنید من نمیتونم از اونها مراقبت کنم، همه اونها به سرزمین موعود خواهند رسید. Now all the people 40 years old and older have died. ولی بدین تمامی اونهایی که 40 سال به بالا بودن همشون مردن. And only people my age, only 2 were left. فقط 2 تا در سن من مسن بودن. So everybody was 40 years old and younger except Joshua and Caleb. و می‌بینیم به جز یوشع و کالب بقیه مردن. And so now here you have all of these people who are young. حالا می‌بینیم تمام این آدمایی بودن که جوان هستن. They are 40 years old and younger. می‌بینیم 40 سال به پایین هستن. And they are just on the edge of the Jordan River. و حالا درست در مرز رودخانه اردن قرار They دارن. are ready to go into the promised land. حالا آماده هستن که برن به سرزمین موعود. And God says we need a review with all of you. حالا خدا میگه من باید چیزی رو با شما همه مرور So کنم. that the book of Deuteronomy is a review of the whole law. و ببینیم کتاب تثنیه یا رونوشت یک مروری هست دوباره از همه قوانینی که قبلا گفته شده بود.
Now we're ready for chapter 8. حالا ما آماده هستیم برای خوندن فصل 8 کتاب تصنیه. رونوشت یا دوباره نوشته. آماده هستین عزیزان با هم بخونیم؟ تمامی اوامری را که من امروز به شما امر می‌فرمایم حفظ داشته به جا آورید تا زنده مانده زیاد شوید و به زمینی که خداوند برای پدران شما قسم خورده بود داخل شده در آن تصرف نمایید و به یاد آور تمامی راه را که یهوه خدایت تو را این 40 سال در بیابان رهبری نمود تا تو را ذلیل ساخته بیازماید و آنچه را که در دل توست بداند که آیا اوامر او را نگاه خواهی داشت یا نه. و او تو را ذلیل و گرسنه ساخت و من را به تو خورانید که نه تو آن را میدانستی و نه پدرانت میدانستند تا تو را بیاموزاند که انسان نه به نان تنها زیست می‌کند بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خداوند صادر شود انسان زنده می‌شود. در این 40 سال لباس تو در برت مندرس نشد و پای تو آماس نکرد. پس در دل خود فکر کن که به طوری که پدر پسر خود را تأدیب می‌نماید یهوه خدایت تو را تأدیب کرده است و اوامر یهوه خدای خود را نگاه داشته در طریق‌های او سلوک نما و از او بترس، زیرا که یهوه خدایت تو را به زمین نیکو در می‌آورد، زمین پر از نهرهای آب و از چشمه‌ها و دریاچه‌ها که از دره‌ها و کوه‌ها جاری می‌شود، زمینی که پر از گندم و جو و مو و انجیر و انار باشد، زمینی که پر از زیتون زیت و عسل است، زمینی که در آن نان را به تنگی نخواهی خورد و در آن محتاج به هیچ چیز نخواهی شد. زمینی که سنگ‌هایش آهن است و از کوه‌هایش مس خواهی کند و خورده سیر خواهی شد و یهوه خدای خود را به جهت زمین نیکو که به تو داده است متبارک خواهی خواند. پس با حذر باش، مبادا یهوه خدای خود را فراموش کنی و اوامر و احکام و فرایض او را که من امروز به تو امر می‌فرمایم نگاه نداری. مبادا خورده سیر شوی و خانه‌ها نیکو بنا کرده در آن ساکن شوی و رمه و گله تو زیاد شود و نقره و طلا برای تو افزون شود و مایملک تو افزون گردد و دل تو مغرور شده یهوه خدای خود را که تو را از زمین مصر از خانه بندگی بیرون آورد فراموش کن، که تو را در بیابان بزرگ و خوفناک در آن مارهای آتشین و عقرب‌ها و زمین تشنه بی آب بود رهبری نمود که برای تو آب از سنگ خارا بیرون آورد، که تو را در بیابان من را خورانید که پدرانت آن را ندانسته بودند تا تو را ذلیل سازد و تو را بیازماید و بر تو در آخرت احسان نماید. مبادا در دل خود بگویی که قوت من و توانایی دست من این توانگری را از برایت پیدا کرده است، بلکه یهوه خدای خود را به یاد آور، زیرا اوست که به تو قوت می‌دهد تا توانگری پیدا نمایی، تا عهد خود را که برای پدرانت قسم خورده بود استوار بدارد چنانکه امروز شده است. و اگر یهوه خدای خود را فراموش کنی و پیروی خدایان دیگر نموده آنها را عبادت و سجده نمایی، امروز بر شما شهادت می‌دهم که البته هلاک خواهید شد، مثل قوم‌هایی که خداوند پیش روی تو هلاک می‌سازد، شما همچنین هلاک خواهید شد، از این جهت که قول یهوه خدای خود را نشنیدید. I want you to understand that these commands were given for their good. من میخوام اینو به شما یادآور بکنم این اوامر برای نیکویی این قوم داده شده. God said to these people, I am giving you the pathway to success. خداوند به این قوم گفت که من دارم راه پیروزی و موفقیت رو به شما میدم. He said, if you obey these things, you will increase, you will multiply, you will have benefits. خداوند بهشون گفت اگر این اوامر رو رعایت بکنی شما میخورید، سیر میشین، زیاد میشین و موفق خواهید شد. But he said, I want you to remember all you under 40 people. و میخوام شما یاد باشه ای انسانی که پایین 40 سال هست. Remember what happened these last 40 years in the desert. میخوام یادتون باشه که در این 40 سال در بیابان چه اتفاقی افتاد. Remember how that the Lord allowed you to go hungry.
یادتون بیاد که جدا خدا اجازه داد شما گرسنه بشید. He allowed you to be thirsty. اون اجازه داد که شما تشنه بشید. He humbled you and he tested you. شما را ذلیل کرد، شما را آموخت، آزمایش نمود. And he disciplined you as a father disciplines his son. و تأدیب نمود شما را همونطور که یک پدر بچه خودش رو تأدیب میکنه. When my wife and I were only 23 years old, وقتی من و خانمم فقط حدود 20 ساله بودیم، we were in Chicago preparing to be missionaries in Ecuador. در شیکاگو بودیم، ایشون آماده میشیم به عنوان میسیونر برای اکوادور. We had to learn Spanish. و بعد یاد اسپانیایی یاد گرفتیم. And before we even opened one book about Spanish, قبل از که حتی یک کتاب از اسپانیایی باز بکنیم، our instructor required us to memorize Deuteronomy chapter 8 verses 1 to 6. و اون کسی که به ما آموزش میداد به ما یادآور کرد که ما باید کتاب تثنیه رونوشت رو فصل 8 آیات 1 تا 6 رو خوب یاد بگیریم. Because he knew that learning another language is a very humbling experience. برای اینکه میدونست که یاد گرفتن یه زبان جدید راه بسیار سختی هست. I don't think I have to tell you this. من فکر می‌کنم نباید شما اینو بگم. You all know that learning another language is a very humbling thing. و اینو باید بدونی شما که یاد گرفتن یه زبان جدید چقدر مشکل هست. When we were there were little children running around talking so fast in Spanish. وقتی ما اونجا بودیم ببینیم بچه‌های کوچولو چقدر سریع دارن قشنگ اسپانیایی صحبت And we می‌کنن. thought, why can't we talk like them? ما اصلا نمی‌تونیم حتی مثل اینا صحبت بکنیم. I remember that I had this opportunity to practice one evening. و من یادم میاد که یه غروب داشتیم برای تمرین داشتیم که این زبان رو. I saw a neighbor coming by with a large dog. و همسایه بود که با یک سگ بزرگ داشت می‌آمد. And I thought, oh, I have a good opportunity to practice my Spanish. و گفتم وقت خوبی است که بتونم اسپانیایی رو با اینا تمرین کنم. So I went out to greet him. و رفتم بهش سلام علیک کنم. And I said, oh, this is a very nice big dog that you have. و گفتم چه سگ بزرگ خوبی داری تو؟ He said, yes. He said, he's a German Shepherd. گفتش که بله این سگ شپرد از آلمانی. What I didn't know, این چیزی که نمیدونستم این بود. that in Spanish the word for shepherd and pastor is the same. ولی نمیدونستم که در اسپانیایی کلمه شبان و همین نژاد آلمانی یکی هستن. So I turned to the man and I said to him, oh, I said, you are a German pastor. من برگشتم به اون آدمه گفتم که تو یک پستر چیز هستی. And he said, no, the dog. نه گفتش نه این سگه هستش. And I thought, what's happening here? و من گفتم چی میگه اصلا این؟ And I went back in the house. و برگشتم به خونه. And I thought, something went wrong here, but I don't know what it is. چیزی که اشتباه نمیدونم چیه. There are things that humble us when we are learning another language. واقعا یک حالت خالی و اینا داره وقتی میخواد یه زبان جدیدی رو یاد بگیره. God was bringing these people who had been slaves for 400 years. خدا داشت کسانی رو داشت هدایت میکرد که برای بیش از 400 سال بنده بودن. He wanted to transform them into a people that would be a light to the nations. و خداوند می‌خواست اونها رو تبدیل بکنه به یک ملتی که بشن نوری برای تمامی جهان. They didn't understand. و اینو نفهمیدن. They complained. و شروع کردن به شکایت. They said, if only we could go back to Egypt where they had cucumbers and garlic and leeks. و گفتن اگر فقط میتونستیم برگردیم دوباره به مصر که خیار داشته باشیم، سیر داشته باشیم و اینجور چیزا. They didn't understand what God was doing with them. نمیفهمیدن خدا چه برنامه‌ای براشون داره. I'm pretty sure that some of you have come to Canada and said, من فکر کنم خیلی از شما هم که اومدید به کانادا همینطوری گفتید. if only we could go back to Iran. اگه فقط میتونستیم برگردیم به ایران. Why did we ever come here? اصلا چرا اومدیم به کانادا؟ So here were a people who were being humbled and tested and disciplined. من می‌بینم اینا حالا مردمی بودن که خار و ذلیل شدن و خدا اونها رو آزمایش داد. Now when you hear those words, humbled and tested and disciplined, how many of you are shouting, hooray? چند نفر شما وقتی که میگید کلمه مثلا خار شدن و آزمون شدن و تعذیب شدن رو میشنوید میگی وای وای. Or are you saying, boo? یا میگی خیلی ناراحت We don't want to be humbled. We don't want to be tested. We don't want to be آزمایش بشیم. نمیخوام با تعذیب بشیم. It was hard for them. خیلی برای اینا سخت بود. And hard for us also. برای ما خیلی سخت است. He says the Lord will bring you into a good and a plentiful land.
خدا بهشون گفته شما رو میخوام به سرزمینی که پر از فراوانی هست ببرم. There are lots of good things there for you. خیلی چیزای خوب برای شما اونجا هست. Just on the other side of the river. فقط اون برای خونه هست. But he said, be careful. اما خدا بهشون گفت مواظب باشید. When you get into the land, وقتی که شما به سرزمین and رسیدید when you have eaten plenty, و که شما به اون فراوانی رسیدید and are satisfied, و دیگه راضی شدید and you say, oh, it feels so good, بعد میگه فقط که خوبه حالا دیگه then be careful اون موقع است که باید خیلی مواظب باشید that you don't forget که فراموش and نکنید let your heart become proud و نذارید که قلبتون مغرور and بشه forget the Lord your God. و خدا خودتون رو فراموش So he کنید. warns them about all of these و things. خدا اینجاست که به اونا هشدار میده در تمام مورد. There are some dangers of hardship. پس میبینیم یه سری خطراتی برای سختی وجود We داره. worry, how long was this going to last? وقتی که در سختی هستیم میگیم چقدر مدت هنوز میخواد این باشه We're afraid. We wonder if we're going to even survive. و میترسیم میگیم اصلا آیا میتونیم زنده بمونیم سختی ها We're discouraged. We wonder if this is ever going to end. و بعد وقتی ناامید میشیم که اصلا پایانی داره Will we ever learn English? اصلا میتونیم انگلیسی یاد بگیریم So discouraging. یا Yes. میبینیم خیلی ناامید کننده است Complaining. بعد شکایت میکنیم When there's a big group of people around and things are going wrong, وقتی که گروه بزرگی هستن و یه سری مشکل پیش میاد they complain. شروع میکنن به شکایت What do کردن they complain about? معمولا درباره چی شکایت میکنن What? This is the easy things we do. We easily complain? Yes. And what do we complain about? ما معمولا درباره چی شکایت میکنیم Anything. Why the weather is hot, why the weather is cold. Yes. But when there are Whatever. lots of people, supposing you have lots of people here, things are not going good, who do you complain about first? اگر شما که اینجا ما از این گروه جمع میشیم و ببینیم یه سری چیزا مشکل پیدا میشه اولین به کسی که شروع کنیم به ایراد گرفتن We have very bad God, very bad leaders. ما میگیم ما چه خدای بدی داریم یا میگیم چه رهبران بدی The داریم people complained to Moses. مردم شروع کردن به شکایت کردن به موسی They said, we have too much trouble. ما خیلی بیش از حد مشکل Why داریم did you bring us out چرا here? اصلا موسی ما رو آوردی اینجا Why didn't you leave us where we چرا were? نذاشتی اونجا بمونی که بودیم So they were complaining to Moses. و شروع کردن به شکایت کردن به And موسی Moses said, why are you complaining to me? بعد موسی گفت چرا اصلا به من داری شکایت می‌کنی Why don't it's God that you're complaining to, not just against people. چرا خدا بود شما رو آورده چرا به خدا شکایت نمی‌کنی They were angry. اینا خشمگین بودن آدم They lashed out at the leaders, which brought more trouble. و شروع کردن به توهین کردن و به این رهبرانشون They wanted to have quick solutions. و می‌خواستن خیلی سریع به یک سری راه حل برسن Right away, we need a solution. من همین الان یه راه حل می‌خوایم Often those quick solutions bring a great deal of trouble in the end. و بیشتر وقتا این راه حل‌های خیلی سریع میتونه مشکلات بسیاری هم با خودش داشته باشه So we need to learn from them. ولی باید اول اون رو یاد بگیریم The quick solution may not be the good solution. پس می‌بینیم که راه حل‌های خیلی سریع نمیتونه راه حل‌های خیلی خوبی Be باشه careful. پس بنابراین مواظب باشه They began to lose direction. و دیگه یواش‌ها هدایت رو داشتن از دست می‌دادن And they begin to go around in و circles. شروع کردن همینطور دور خودشون چرخیدن And then they find friends who are doing the same thing. بعد دوستانی پیدا کرد که اونا هم همین کاری می‌چرخیدن Nobody has direction. هیچ کسی هدایتی نداشت They're like sheep without a shepherd. اونها مثل گوسفندانی بودن بدون شبان But they're also, and they're hopeless. و همینطور ناامید هم بودن But there also are pitfalls of success. ولی حالا یه سری تلاهایی در موفقیت هم وجود داره Years ago, I was reading my Bible, خیلی سال پیش من کتاب مقدسم که just a می‌خوندم young person, مثل یه جوانی که بودم reading the stories of the Israel and the leaders of Israel. داستان‌های قوم اسرائیل و رهبران اسرائیل رو می‌خوندم And I noticed that when some of these kings were doing really well, و دیدم که وقتی بعضی از این پادشاهان واقعا خوب انجام میدادن they made terrible decisions. و حتی تصمیم‌های خیلی بدی گرفتن They behaved very foolishly. the leaders or The leaders. یا حتی این رهبرانی بودن که تصمیمات بسیار احمقانه می‌گرفتن And I remember writing in the margin of my Bible, و من می‌دیدم کنار
کتاب مقدسم یادداشت می‌کردم. Here it is again, the pitfalls of success. و اینجا می‌نویسن یه سری طلاهای موفقیت. Here they were struggling all these years and now they're becoming successful. می‌دونیم که در خیلی سالها خیلی بدبخت بودن یهو حالا موفق می‌شدن. And they do something completely foolish. ولی بعد از اینکه موفق می‌شدن کارهای بسیار احمقانه انجام می‌دادن. Inner pride. این شروع می‌کردن به مغرور شدن. They begin to feel on the inside. فکر می‌کردن در درونشون I'm doing quite well. منم که در همه کارها خوب انجام میدم. Yeah. Begin to show off. و شروع می‌کردن به نمایش دادن به همه. Because they're afraid that other people might not notice how well they're doing. و فکر می‌کردن مردم شاید متوجه نشن من چقدر من بودم که کار So they have to put it on display. و شروع می‌کردن اینو به نمایش آوردن. Maybe with their clothing. شاید با لباس‌هاشون They get a big یا car. با ماشینای They get a بزرگشون TV that covers the whole wall. یا مثلا با تلویزیونی که بتونه همه چیزو نشون بده. They want to make sure that everybody knows that, you know, we're doing quite می‌خواستن well. مطمئن بشن که همه بدونن که منم که دارم همه چیزا رو خوب انجام میدم. See who I am? می‌بینی من کی هستم؟ See what I have accomplished? می‌دونی من چی کار کردم؟ Now I begin to look down on other people. و شروع کردم به مردم رو به خاری دیدن. See this person here? With the می‌بینی red dot? می‌بینی با این زن و با این دختر قرمز؟ I'm not even talking to her من now. اصلا دیگه با این صحبت هم Because نمی‌کنم. I'm beyond. برای اینکه من خیلی آدم خاصی هستم. And we forget the Lord. Forget that it was Him that gave me the ability and gave the opportunity. و بعد فراموش می‌کنیم خداوند رو که او بود که همه این موفقیت‌ها رو در جلوی پای ما قرار داد. And then they began to experiment with other gods and see what other و people are بعد شروع doing. می‌کردن با تجربه کردن با بقیه خداهای اطراف They began to lose their moral direction. و حتی اون مسائل اخلاقی خودشون رو فراموش می‌کردن. They were in huge danger and they didn't even know it. و در یک خطر بسیار بزرگی بودن و خودشون حتی توجه نکردن. Could there be anything more pathetic than that? آیا میتونه خیلی بیشتر از این بدتر از این باشه؟ Being at a high position, اول در یک مقام خیلی بزرگ قرار having میگیره succeeded greatly, و خیلی موفقیت بزرگی به دست and آوردن now you're in great danger and don't know it. و حالا به خاطر همین موفقیت افتادن در یک خطر بسیار بزرگی و خودشون هم متوجه نیستن. How sad. چقدر غمگینه. This is a little quote from Winston Churchill, which I changed only one word in. این یک جمله هست از آقای وینستون چرچیل که من یه جور ترجمه کردم. He said, "Don't let success go to your head, or let hardship go to your heart." اجازه ندید که موفقیت بره تو مغزتون وگرنه اون سختی میره تو قلبتون. Sometimes when we are proud, say we have a big head. معمولا این یه اصطلاحه وقتی میگم بعضی وقت آدم موفق که میشه سرش خیلی گنده میشه. But sometimes when there is too much hardship, we are heart sick. و بعد که سختی خیلی زیاده قلبمون مریض میشه. Here is a phrase that says, "Success is not final, hardship is not the end. It is the courage to continue that counts." موفقیت پایان نیست، سختی به پایان نرسیده و هنوز امید هست که میتونه پیوسته شمرده بشه. So don't be fooled by success. ولی پس گول نخورید با یه موفقیت. It's not permanent. این همیشگی نیست. Don't be disheartened by hardship. و با وسیله سختی هم که میشه قلبتون رو سخت نسازید. It's not the end. هنوز پایان نشده. There's a wonderful little story in the Old Testament about King David. یه داستان بسیار جالبی است در مورد پادشاه داوود. There was a day when he came back to his camp. یه روزی بود که اون برگشت به کمپ که داشت. And his whole camp had been destroyed by enemies, and all of their families and children and wives were taken away. و تمامی کمپش مردمش نابود شده بودن و زنها و بچه‌ها رو همه رو دزدیده بودن برده بودن. And David's men were discouraged and demoralized. و مردان داوود برگشت که مونده بودن بسیار ناامید و دلسرد شده بودن. And there was a rumor among them that began to be grumbling among them. و شروع شد بین اینها یه سری حرف‌ها و غر زدن‌ها بین مردم که مونده بودن. And they began to talk about killing David. و شروع کردن به این صحبت که بیایم یه جوری که پادشاه داوود رو بکشیمش. And it says there و اینجا گفته میشه که that David encouraged himself in the Lord. و می‌بینی که اینجا می‌بینیم خداوند داوود در خداوند خودش رو تقویت می‌نمود و به خودش There are times of discouragement when there is nowhere else to go.
یه زمانهایی هست از دلسردی و اینا که هیچ راه دیگه ما نداریم بریم. And we need to encourage ourselves in the Lord. و ما نیاز داریم خودمون رو در خداوند تشویق بکنیم. آمین. C.S. Lewis was a famous British scholar. C.S. Lewis یک دانشمندی بوده که He said that hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. میگه سختی‌ها اغلب آماده می‌سازه آدمای خیلی معمولی رو برای یک سرنوشت‌های بسیار فوق‌العاده. The first 5 years that my wife and I lived in Waterloo من با خانومم که در 5 سال اول که در واترلو شروع کردیم زندگی کردن were the most discouraging 5 years of my life. و بدترین 5 سال زندگی ما بود برای زندگی. I wished we could go anywhere else. دوست داشتیم جای دیگه‌ای باشیم. My wife said they have to speak English. Your wife? She said, wherever you go, the people have to speak English. خانومم گفت هر جا که بریم ما باید انگلیسی صحبت کنیم. Those 5 years were so disheartening for me personally. این 5 سال برای ما بسیار سخت. But those 5 years were years of deep learning for me. ولی این 5 سال برای ما خیلی میتونیم خوب یاد بگیریم. I was learning lessons I did not want to learn. من شروع کردم به چیزهایی یاد گرفتن که نمیخواستم یاد بگیرم. And so I often look back on those 5 years. من اغلب وقتا برمیگردم به اون 5 سالی که داشتم. And I realized that those 5 years were like the garden for the rest of my life. و میبینم اون 5 سال واقعا یک باغی بود برای بقیه زندگی من. Almost everything since has grown out of those 5 و years. میبینم همه چی از همون 5 سال بسیار سخت برای ما شروع کرد به رشد I کردن. have to tell you, I wouldn't like to have them over again. من باید به شما بگم دوست ندارم دوباره همه رو دوباره بگم. But there were things that we learned there اما چیزایی از اونجا یاد گرفتم تو اون 5 سال سخت that began to bear fruit later on. که بعدا برای ما میوه بسیاری رو آورد. And you may find that you are in the middle of some kind of hardship. شما ممکنه الان خودتون رو در یک مسئله سختی بدونید. And I want to give you this encouraging word. و میخوام شما رو به این جمله امیدواره رو بدم. That hardships often are used by God to prepare ordinary people. و میخوام اینو بگم سختی ها اغلب خدا ازش استفاده میکنه برای مردم عادی For an extraordinary destiny. برای یک سرنوشت بسیار فوق‌العاده. I could not have imagined during those 5 years من اصلا تصور نمی‌کردم این 5 سالی که that I would گذشت have the kind of ministry that I've had since then. که بعداً بتونم این خدمتی که بعد از اون پیدا کردم الان داشته باشم. There was no promise from God that said this was going to happen. هیچ میتونه اتفاق بیفته. It was just hard. و خیلی برام سخت بود. I'm saying this to you so that you don't feel alone, من اینو به شما میگم که احساس تنهایی نکنید. or that nobody else has an experience like yours. یا اینکه هیچ کسی دیگه این تجربه مثل شما رو نداشته. Because so many of us have come through these really hard times. برای اینکه خیلی از ما از درون این سختی ها گذشتیم. And they have made somebody different out of us. و از این سختی ها ما یا انسان های جدیدی شدیم. There are certain values that come from hardship. یه ارزش های خاصی هست در این سختی ها. The truth is that our finest moments are most likely to occur when we are feeling deeply uncomfortable, unhappy, and unfulfilled. حقیقت این هست که عزیزان ظریف‌ترین لحظات ما هستن که احتمالاً میتونه اتفاق بیفته وقتی که ما به شدت فکر میکنیم ناراحت هستیم یا خوشحال نیستیم یا اینکه احساس خالی میکنیم. For it is only in such moments, propelled by our discomfort, that we are likely to step out of our ruts and start searching for different ways or truer answers. برای اینکه فقط در این لحظات سخت و ناامید کننده هست که میتونه ما رو ناامید بسازه، سختی بسازه. اگر ما از اینها شروع کنیم به بیرون اومدن از یه نواختی که داریم و شروع کنیم به جستجو برای راه‌های جدید و
که بتونیم پرسش‌های حقیقت رو به دست بیاریم. It's in these moments that we are humbled, we are tested, we are disciplined. در اون لحظاتی که ما خوار میشیم، آزمایش میشیم و تردید میشیم. Many times as believers, و خیلی وقتا به عنوان ایمانداران این اتفاق میفته. we would prefer to skip this course. بیشتر وقتا دوست داریم که بپریم از این مسئله که اتفاق میفته. We would say, Lord, I'd just like to skip this class. من فقط میگم خداوند من نمیخوام این کلاس رو داشته باشم. I'm just the same as you. منم مثل شما هستم. I would much prefer to have skipped that 5-year class. منم دوست داشتم که اون 5 سال رو ازش میگذشتم. In time of great humbling, و یک زمان بسیار خاری بود. great testing. و آزمایش بسیار زیادی بود برام. So is it true that you really want to serve me? آیا این بود که خدا میگفت آیا واقعا میخوای من خدمت کنی؟ Very easy for me to complain, برای من خیلی آسون بود که شکایت کنم find fault. و شروع کنم به ایراد گرفتن. The Lord was teaching me something. و اما خداوند داشت به من چیزی رو یاد میداد. In the New Testament it says that these things happened as a warning to us. در عهد جدید باب 10 آیات 6 تا 11 We're going to go faster here. Yes. این امور نمونه‌ها برای ما شد تا ما خواهشمند بدی نباشیم چنانکه ایشان بودند. We should not put Christ to the test, verse 9. و نه اینکه مسیح را تجربه نماییم چنانکه بعضی از ایشان نمودند و از مارها هلاک گردیدند. و نه همه کنیم چنانکه بعضی ایشان نمودند و هلاک کننده ایشان را هلاک کرد. و این همه به طور مثل به دیشان واقع شد و برای تنبیه ما مکتوب گردید که اواخر عالم به ما رسیده است. When I read these stories from the Old Testament, I think these people were too foolish. و وقتی که من این داستان‌های کتاب مقدس رو نگاه می‌کنم میگم واقعا این آدم‌ها چقدر نادان. How could they have done this? چجوری میشه این کارا رو کرده باشن؟ But then it doesn't take so long ولی من می‌بینم زمانی نمیگذره که until I find that I am surprisingly like them. منم می‌بینم منم مثل اونها به هم شگفتی هستم. When facing hardship, it's hard to imagine that there could actually be pitfalls to success. وقتی که ما به سختی برخورد می‌کنیم فکر می‌کنیم خیلی سخت تصور کنیم که در پیروزی‌ها هم یک سری طلا هست. We would say, just bring me the success, never mind about the pitfalls. فقط به خدا میگه فقط بذار موفق باشم. کی به طلاها توجه داره؟ And when we're experiencing success, it's hard to imagine that we are at the edge of new dangers. و ما وقتی که به موفقیت‌ها میرسیم خیلی برامون سخته که توجه داشته باشیم که ممکنه در نواهای اون خطرات هم قرار گرفته باشیم. But if you are experiencing success today, اما اگر امروز شما دارید موفقیت رو تجربه می‌کنید، I'm warning you. من به شما هشدار میدم. You may not be so far خیلی نمیگذره که from danger as you think. که به خطرهایی که اصلا فکر نمی‌کردید برسید. The book of Hebrews says, fix your eyes on Jesus. کتاب عبرانیان میگه که چشتون رو بدوزید به عیسی مسیح. And we're going to conclude with this part. من میخوام به اینجا به نتیجه گیری رسیم با این قسمت. Wherever you are, هر جا که هست، whether you are experiencing hardship or success, که یا حالا در تجربه سختی هستی یا موفقیت، keep your eyes fixed on Him. چشتون رو به مسیح بدوزید. Again and again. و دوباره. Keep looking to Him. به او نگاه کنید. There are going to be things happen that will make you want to quit. ممکن چیزهایی برای شما اتفاق بیفته که بخواید دیگه بذارید کنار. During those 5 years, I thought to myself, تو این 5 سال من به خودم گفتم که if only there was a way that I could slip away in some noble way and disappear, how good that would be. گفتم اگه یه راهی باشه که من بتونم یه جوری فرار برم چقدر خوب هست. But let it be kind of a noble way because I didn't want to slip out the back door. برای اینکه یه راه بهتری باشه، عالی‌تری باشه که من دیگه این پایین نیفتم پشت در. Fix your eyes on Jesus. چشتون رو بدوزید به مسیح. He's the one who really understands. اون هست که واقعا میفهمه شما. He knows your heart. اون قلب شما رو میدونه. He loves you. او شما رو دوست داره. And He will discipline you as a son or as a daughter. And he will discipline you. و شما رو تأدیب میکنه به عنوان فرزند، شما رو پسر یا دختر. We sang earlier today. ما داشتیم میگفتیم امروز
All to Jesus I surrender. آمین. همه چیز رو به عیسی تسلیم میکنم. آمین. Everything to you I freely give. همه چی رو آزادانه به تو I تسلیم will میکنم. ever love and trust you. و به تو رو همیشه دوست دارم و به تو اعتماد In your دارم. presence daily live. در حضور تو هر روزه. All to Jesus I surrender. همه چیز رو به آمین. عیسی مسیح تسلیم میکنم. All to him I freely give. همه چیز رو به او آزادانه میدم. May we do that. آمین. باشه که این کار انجام بدید. آمین. Give your heart to him. بدید Keep your eyes قلبشون رو fixed on him. به او تقدیم بکنید و چشتون رو به او بدوزید. May آمین. it be so for his glory. باشه که آمین. برای جلال او باشه. آمین. آمین. آمین.